دیر گئے دہشت گردوں نے نوشکی اور پنجور میں ایک بڑا حملہ کیا جسے ہماری عظیم افواج نے ناکام بنا دیا اور نوشکی میں 9 دہشت گرد مارے گئے اور 4 پاک فوج کے عظیم جوان بھی شہید ہوئے۔ پنجور سے بھی اور نوشکی سے بھی انہیں دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے نوشکی اور پنجگور میں بڑا دہشت گرد حملہ ناکام بنا دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 15 دہشت گرد ہلاک، فورسز کے 4 جوان شہید ہوئے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے نوشکی میں 9 دہشت گرد مارے گئے، پاک فوج کے 4 جوان شہید ہوئے۔ پنجگور میں 6 ملک دشمنوں کو ہلاک کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملے ناکام بنانے پر وزیر اعظم کا خراج تحسین۔ عمران خان نے کہا کہ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے ہمارے جوان بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ دورے پر وفد کے ہمراہ چین روانہ ہوں گے۔ عمران خان کی چینی صدر اور ہم منصب سے ملاقات سکیجولڈ۔ مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع۔ پاکستان میں چینی صنعتوں اور ٹیکنالوجی کی جلد از جلد منتقلی کو حتمی شکل بھی دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ چین کے بہت ہی اہم دورے کے اوپر روانہ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں بہت ہی تفصیلی ملاقاتیں شامل ہیں چین کے بزنسز سے۔ وزیر اعظم کے دورہ چین سے 2 طرفہ تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ چین کے صدر شی جن پنگ 2 سال بعد کسی عالمی رہنما سے ملاقات کریں گے۔ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس۔ وزیر خارجہ نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اجلاس 22-23 مارچ کو ہوگا۔ پاکستان ایک بار پھر عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ ملک میں کورونا کی 5ویں لہر قہر ڈھانے لگی۔ مزید 42 افراد جاں بحق، 24 گھنٹے میں 5830 نئے کیسز رپورٹ۔ NCOC کے مطابق مثبت شرح 9.75% کوٹلی آزاد کشمیر میں تمام تعلیمی ادارے 8 دن کے لیے بند۔ 9 فروری کو دوبارہ کھلیں گے۔ مراسلہ بھجوا دیا۔ کورونا تشخیصی ٹیسٹ کی فیس کم کر کے 3000 روپے کرنے کی بھی استدعا۔ سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کی عدم فراہمی پر کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج۔ OPDs کے بعد کورونا ویکسینیشن سینٹر اور DHO آفس بھی بند، شہری پریشان۔ ڈاکٹرز کے تمام جائز مطالبات تسلیم کر لیے، بائیکاٹ اور احتجاج بلا جواز ہے۔ بلوچستان حکومت کا موقف۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش، مری اور آزاد کشمیر میں وقفے سے برف باری۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بارش اور ژالہ باری متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ کراچی میں تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی۔ ماہی گیروں کے گہرے سمندر میں جانے پر پابندی عائد۔ حکومتی دعووں کے باوجود گیس کی لوڈ شیڈنگ برقرار۔ صبح اور شام کے اوقات میں گیس غائب، خواتین کے لیے ناشتہ اور کھانا بنانا مشکل۔ LPG کی قیمتیں بڑھنے سے عوام مزید پریشان۔ سندھ بلدیاتی قانون سے متعلق عدالتی فیصلہ آیا، کیا وہ نافذ ہوگا؟ مصطفیٰ کمال نے سوال اٹھا دیا۔ صوبائی حکومت فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرے گی۔ اپیل مسترد یا قانون سازی ہوگی؟ سربراہ PSP نے کہا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیار گلی کوچوں تک پہنچنا چاہیے۔ سندھ حکومت بدعنوان عناصر کی پشت پناہ ہے۔ سعید غنی کی سرپرستی میں بڑے نیٹ ورک چل رہے منشیات فروشوں کو پولیس کی سرپرستی حاصل ہے۔ حلیم عادل شیخ کا الزام۔ صوبائی اپوزیشن لیڈر کا ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ پر GIT بنانے کا مطالبہ۔ لاہور میں بدفعلی کے بعد 3.5 سال کے بچے کا قتل۔ سیشن کورٹ کا مجرم کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم۔ 3 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ مجرم نے بدفعلی کے بعد بچے کو کرنٹ لگا کر قتل کیا تھا۔
कराची में डकैती की बड़ी वारदात, दाऊद पोता अंडरपास पर मोटरसाइकिल सवार डाकू ज्वेलर से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम छीनकर फरार। ताजिर गोल्ड ट्रेड टावर में सोनार से रकम वसूल करके जा रहा था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। दुबई जाने वाले 3 मुसाफिरों से $84,000 और 4.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बरामद। मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया गया। सेशन कोर्ट लाहौर ने अदाकारा मीरा की तकज़ीब निकाह की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। निकाहनामे पर दस्तखत असली, मीरा शादी ना होने की शवाहिद पेश नहीं कर सकी। अफगानिस्तान में 5 माह बाद मुतअद्दिद सूबों में यूनिवर्सिटीज खुल गई। दीगर में रवा माह के आखिर में खोली जाएंगी। तालिबान हुक्काम ने तालिबात को अलग क्लासेस की शर्त पर जामियात में आने की इजाजत दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पर हमले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलों को नाकाम बनाते हुए 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हमले में पाक फौज के 4 जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हमलों की तफसील बताते हुए कहा है, नौशकई में 9 जबकि पंजगोर में 6 दहशतगर्द मारे गए। नौशकई में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद हुए। पाक फौज ने नौशकई और पंजगोर से दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि पंजगोर में 4 से 5 दहशतगर्द अब भी हमारी फोर्सेस के घेरे में है। दहशतगर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म और हौसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंजौर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंजौर में 6 दहशतगर्द मारे गए और दोनों जगह से, पंजौर से भी और नोशकी से भी, उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी और थोड़े से 4 या 5 लोग इस वक्त पंजौर में भी उनके घेरे में हैं, जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी। और ये एक बड़ी अजीम कामयाबी है जो पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ हस्बे मामूल। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों को नाकाम बनाने पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौशकई पंजगोर में दहशतगर्द हमलों को नाकाम बनाया। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां दे रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर में चीन के अहम दौरे पर रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तेफ़ाक़ फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म दौरा चीन के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन का मकसद विंटर ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और उसकी इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली पहुँचाना है। 20 दीगर ममालिक के सरबराहान भी इस वक्त चीन में मौजूद है। वज़ीर आज़म की चीन की मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। इस दौरे के बाद चीन से कई कारोबारी और सनती यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक आला सतही वफद के साथ चीन के बहुत ही अहम दौरे के ऊपर रवाना हो रहे हैं। 20 और ममालिक के सरबराहान इस वक्त चीन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकातें हैं उनमें बहुत ही तफसीली मुलाकातें शामिल हैं चीन के बिजनेसेस से, और चीन के बहुत सारे बिजनेसेस इस दौरे के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान में अपनी जो इंडस्ट्री है चीन की एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तान में शिफ्ट होगा। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म की प्रेसिडेंट शी और वज़ीर आज़म ली से मुलाकातें होंगी अलहदा अलहदा।